محمد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك بالباب يرتجي لزم الإعداد جذب الجواب مرحبا قد قابلنا الله الله الأمان يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله معروف بالجود مخرج الغيوب إني ملهوف أعجبني لحق الله 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 الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله سر الموجود حاشا يخير من لانا برسول الله 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 الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أداوي قلبي وامنه سر القرب واجري كربي وألحقني بأهل الله 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 الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أقربنا منك بنظرة يا ما سحرا والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله بذكر قلبي عظيم حاشا يخير من لاذ برسول الله 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 الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله بمدحك سجل الأقدار أجرنا من نار بجاهك يا رسول الله 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 الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله العددان إذا من إيمان مع أهل الله 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 الأمانة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بنية قبولتنا من كل سوء ونعمل إلى حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وحبيب أجر غرام الصلاة والغرام والتابعين والتابع التابعين لنسلنا يوم الدين الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسلامنا سيد المرسلين وصولهم وفرعهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان الغشاق بالرحمة والمغفرة ويحلي درجاته في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وزوجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وتلامذتنا ولمن أعاننا في الدين ولمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم ونور معلومهم ونفخات ورحمتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن علينا السكنى محبتهم ويتوفنا على ملته ويحشرنا في زمرته من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الفضوح والمروح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق للهدى والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمن على بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا سعة في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وخواتمنا مع التقاونا ومعافاك والمتعدى النسل ونيما إلى نحمة ولم جهل يقضي سيدي ولا جعدا وفي كل يد صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب ابدا الامنين وظهر الساجدين. رضي الله تعالى عنه وعن المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وكراماته في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ومعنى الإخلاص أن يكون قصد الإنسان في جميع طاعاته وأعماله مجرد التقرب إلى الله تعالى وإرادة قربه ورضاه دون غرض آخر من مراءة الناس أو طلب محمدة منهم أو طمع فيهم. قال سهل بن عبد الله الدستوري رضي الله عنه نظر الأقياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يماجزه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وهذا هو معنى قوله رضي الله عنه. Adapun artinya ikhlas, kita disuruh beramal beribadat ikhlas. Tergantung ikhlasnya kita kepada Allah, amal itu diterima atau tidaknya oleh Allah. Pada kawai ikhlas akan naik. Sudah hilang sandal itu ikhlas akan naik. Ikhlas saya sudah belaki kayak ini pangkah tadi. Mengapa galang ikhlas itu? Dan dari bina iya. Nah, jadi Haji Siti artinya ikhlas bahwa tujuan seseorang di dalam mengerjakan seluruh ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala yaitu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala
Artinya, kenapa nyawa melakukan amal ibadah? Karena disuruh Allah. Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Dan berkeinginan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu pengertian ikhlas. Nah, bahwa tidak ada tujuan kita di dalam segala amal ibadah kita dan amal perbuatan kita, gawian kita apa aja, kecuali semata-mata karena melaksanakan suruhan Allah Ta'ala. Kenapa nyawa tulang ke majelis ilmu? Karena Allah menyuruh, karena Rasulullah menyuruh. Bila karena Allah, karena Rasulullah, di dalam amal ibadat yang kita kerjakan, maka di situ ada yang disebut dengan ikhlas. Nah ini. Dalam niatnya aja sudah, bila hendak menggawe amal ibadah, usolli fardul maghrib, salah raka'at makmuman, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nawaitu an tukhrija zakat al-fitrati an nafsi, semuanya lillahi ta'ala. Nah, ketahuan kada berduit, kada bejakan. Nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Perasaanlah. Ya, nawaitu ghusla janabati, ya, an jami'il badani, apa? Samonge nak ada mandi sarone. Lillahi ta'ala harus ujung talafuznya lillahi ta'ala. Itu ulama fikih memberikan gambaran apa aja tujuan kita karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Supaya yang awal kita bertujuan karena Allah Ta'ala, tidak ada tujuan selain Allah, jalannya yaitu ialah at-tabarri 'anil hauli wal quwwah. Kita berlepas daripada rasa mampu, rasa kawat di diri kita di dalam mengerjakan amal ibadat itu. Artinya kadang kita ini berisi kawat, berisi kemampuan untuk mengerjakan, memperbuat amal ibadat itu kadang nang jadi kawat. Kenapa jadi kawat beramal beribadat? Karena Allah yang memberikan hidayah, bimbingan serta taufik. Allah yang menggerakkan kita, mengawakkan kita mengerjakan ibadah tadi. Apabila kita pandang seluruh amal ibadat kita ini karena Allah, artinya Allah juga yang mengawakkan, Allah juga yang menyanggupakan, jadi kita ini kawas sanggup mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tulang ke majelis kawat, siapa yang menjalankan? Duduk di majelis kawat, siapa yang mendudukkan? Nah, ingatkan gawian apa aja gawian kita semalam, yaitu diawali dengan awalan. Ingat kada? Lah, itu nang bahasa kitanya aja apa aja, nang kita gawe berdiri, berduduk, berjalan. Apa awalannya? Diawali dengan awalan dibulikin apa diingat. Berdiri, didiriakan. Berjalan, melangkah, ya kan. Berduduk, berlaki. Mbak Allah kalau nak memberi jodoh, berhikmat menyasar itu kemarin dasar kata jodoh luput. Nah, jadi bilanya berdiri didiriakan, mesti ada yang mendiriakan.
Jadi berdiri kita itu lain ampun kita ampun nang mendiriakan. Nah, lampu itu menyala. Nah, menyalanya lampu itu ampun lampu lah, lain ampun listrik. Ampun listriknya mati, listriknya padat, menyala lampu. Adalah cahaya di lampu. Karena sama juga taat ibadah kita, nang kita gawe, kita kerjakan ampun kita lah. Lain ampun nang menggerakkan kita taat ibadah itu ampunnya siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadat aku, beratan hidup dan matiku lillah, milik Allah. Ampun Allah adapun kita. Amun sudah sadar nih kita beratan nih kembali kepada Allah, daripada Allah, milik Allah, punyanya Allah. Lalu apa yang hendak dituntut? Apa yang hendak dipinta? Apa yang hendak dimohon? Tidak. Kenapa jadi kita artinya apa amal ibadat itu ada tujuan hendak dipuji orang? Kenapa di dalam amal ibadat kita itu ada tujuan supaya orang menghormati lawan kita? Kenapa jadi di dalam amal ibadat itu ada tujuan? Ya selain daripada Allah, karena bahwasanya kita masih merasa kita menang menggawi, masih merasa kita menang memperbuat amal ibadah itu. Belum lagi kita berlepas daripada apa tadi? Rasa mampu dan rasa kawa. Bila sudah kita lapas rasa mampu, rasa kawa, unda kada bisi kemampuan, kada bisi kawa untuk amal ibadat nang jadi unda kawa, Allah mengawakan. Iya atau sudah hajar kawa ikhlas. Nice. Jadi di dalam kita beramal ibadah nampak benar artinya rahmat Allah, kebaikan Allah, taufik daripada Allah. Nah, jadi kawa kita berzikir, jadi kawa kita sembahyang, jadi kawa kita beristighfar, jadi kawa kita terus Allah juga nang menolongi. Ya kah? Karena Allah juga nang menolongi kita, berarti gawian kita ini apa ngarannya? Pertolongan daripada Allah. Yang pada hakikatnya kita kata kau beramal ibadat kecuali Allah nang mengawakan. Nah, jadi macam itu begini ya. Jadi kau memasak, kenapa? Jadi kau menyayang uang, kenapa? Jadi kau artinya bersesimpun, jadi kau bertetampas, kenapa? Hah? Kita lah nang jadi kawan itu ada jaka garing, setruk, kawalah bertetampas, kawalah bermasak. Nah, terjangak nah. Kawalah terjangak. Nah, di situ ada tahu terjangak kayak sitri ini. Ada suara merasai lagi. Baga. Artinya cara lain lah. Kawalah. Nah. Memasak ikhlas, menapasakan baju laki ikhlas, ya kah? Melayani laki ikhlas. Artinya kenapa garang jadi bakti benar lawan laki? Disuruh Allah. Nah itu. Kenapa garang menurut benar lawan laki? Nah, kenapa? Karena disuruh Allah taat lawan laki itu. Nah ini. Kenapa garang artinya jadi bakti benar lawan laki? Ya kan? Selabanya lawan laki supaya laki memberi duit banyak lawan unda. Nah, ikhlas lah toh, ikhlas lah. Ada. Karena tujuannya bukan karena Allah. Di hatinya bila tujuan bukan karena Allah, sakit dan kecewa semalam. Bertujuan supaya laki artinya memberi duit banyak, jangan laki memberi duit banyak sedikit pun kada memberi. Timbul hati sangkal. Bila hati sangkal, lalu muntung kada tahan, lalu muntung pemamai. Ya apa nyoni bungo benar, unda ini lapah-lapah sudah. Mana masyarakat, ya kah? Mana artinya, mana pasakan, mana menyempurnakan rumah ini. Jaka pang memberi unda duit, kada jua. Sangkal kan, ngarang orang sangkal muntung pemamai muha marang. Datang laki, assalamualaikum. Berana ya. Assalamualaikum ya laki. Namanya juga.
Assalamualaikum kuliah aja nang laki. Waalaikumsalam pambuka aja. Berarti mendengar aja jadi laki. Kalau wae tuli dipancing laki kuliah. Lakinya kada sabar. Padahal sabri sudah ngaran laki. Sabri, sabran, subur. Nah, ada ikhlas mang kecewa kena kecewa. Tujuan supaya mintuha memberi seorang duit, memberi seorang beres, menukarakan seorang tapih baju bila rajin di rumah mintuha, rajin menapasakan baju mintuha, rajin menyimpuniakan ya, di rumah mintuha. Tujuan apa? Supaya mintuha menungkarakan tapih baju, supaya mintuha menyayangi seorang. Pak mintuha kada sayang lawan seorang, Pak mintuha kada memberi nafas Pak. Alway ucap muntung nang sangkalnya dasar mintuha kada tahu dibalas wati. Dapnya nang bersimpun wati ngarannya. Jadi kan balas wati, kalau nang bersimpun budi nah hanya balas budi. Harus bersyukur lalu. Merasa kena diberi nantu nang lain kena hantu yang tahu tuh. Ya kah? menyumpah seorang ibu mama seorang anak guru nom tahu lah guru nom seorang anak di galawang guru nom ada untungnya lah kurang ada ikhlas itu amu artinya unda berbuat baik lawan mintuha menungkarakan sop lawan mintuha menungkarakan rawan lawan mintuha antari mintuha wadai bingka kalember. Apa lagi? Wadai, apa lagi? Nah, bingka sudah, lember sudah. Nah, wajik. Kumamai mentor surungi wajik. Undang ada bagi kibu mulai di sini. Wajik ditukarkan lah. Tak jadi kit wajik digusik gampangan sehari itu. Nah, kenapa kadang jadi membaiki mintuha karena suruhan Allah supaya bakti lawan kuitan termasuk kuitan ujar Nabi mintuha itu ya biar dia sih nang apa kemarangut kamu ada heran kalau seorang yang penting seorang baik dulu. Nah, karena tujuan kita karena Allah, asal Allah ridho lawan kita, Allah menyayangi kita, mintuha itu sayang gak ada peduli lagi asal Allah ridho lawan kita, sayang kita. Nah, mana Allah ridho lawan kita, makhluk ini menggiring aja lagi. Biasanya bila Allah ridho, makhluk pun ridho juga lawan kita, menggiring. Buktinya ridho Allah bi ridho walidain. Nah, Allah ridho tergantung kuitan kita ridho. Bila kuitan kita ridho, Allah ridho, kuitan ridho. Nah, mana pahala dapat, duit dapat. Nah, jadi jangan mementing duitnya, jangan mementing hatu. Mementing rahmat Allah, ridha Allah. Munsilin memberi duit, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Allah nang menggerakkan hati mintuha, tangan mintuha menjemput ke duit, menjulung ke kita. Punang kita itu, ya kan alhamdulillah. Terima kasih Mai. Terima kasih Bahaya dan memberi duit, alhamdulillah. Nah, ridho dapat, duit dapat, nyaman kada? Nah, pahala dapat, nyaman dapat. Itu. Ini pahala kada dapat. Ya kan rangutan dapat. Nah, duit mintuha kada memberi, rangutan mintuha, maka menjadi-jadi lawan seorang. Nah, itu. Berat kada tuh, berat kada? Hendak ikhlas tuh berat kada? Berat. Ngalih kada? Ngalih mun masih nafsu kita bakal hendak ini dan itu. Nah ini ya kah nafsu kita bakal hendak ini dan itu. Nafsunya belum lagi nafsu mutmainnah. Kalau sudah nafsu mutmainnah, nafsunya mau tunduk kepada Allah, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Bagi sambungannya, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau sudah nafsu kita ada keinginan apa-apa selain artinya rahmat Allah, ridha Allah, ya kah? Ya Tuhan, masuklah nyawa di dalam perhimpunan hamba-hamba Allah kasih, dan masuklah nyawa ke dalam surga Allah. Nah, ini. Nah, jadi di samping kita mengerjakan taat, tadilah amal ibadah dan amal gawian-gawian kita sehari-hari, ya kah, memandi anak, ya kah, menggaduh anak tuh ikhlas-ikhlas. Nah, mun kadi ikhlas menggaduh anak bilang mama aja. Makamih lagi lah. Oma. Ya kah. Lapah tahulah kuitan membasuhi. Lapah tahulah. Nah, karena anak gagah lah. Nah, mau kada ikhlas lah. Gagahnya nang ini. Lapah panang uyuh benar sudah. Mau benar. Ada nangaon jerintingnya lagi nah, anak kayak kucing tuh. Tentu bang. Kada ikhlas. Dasar bujur garing jual. Seorang jual nang mau batik. Nah. Jadi si anak pun silai. Niai. Luhai. Lain luhau. Luhai. Lain luhau lain nah. Anu ikhlas menggaduh anak itu nah. Kenapa kada ikhlas? Sebab banyak kalau ini terjadi. Yang artinya anak dimatiin. Gara-gara artinya anak aja menangis. Rupanya pusang kan apakah? Ada anak dimatiin. Di mana semalam kejadian kan? Di Parahamdir Bakti situ. Pada jauh kata. Daripada kita sini juga. Orang kada ikhlas. Ya kah? Ada anak nang dicucul nyalon pun pengrokok. Ada anak-anak bersimbur nyalon banyu panas. Orang kata ikhlas berdasarkan bisi anak. Jakanya ikhlas bisi anak kata kayak itu. Jakanya ikhlas bisi anak sayangnya. Jakanya ikhlas bisi anak ya kasihan. Nih juga bisi laki ikhlas apa kata? Terangut muka. Ketahuan. Ya kah? Ikhlas waktu berduit saja. Mbak ada berduit. Sangkan. Jangan mau kau ditahani jaluhan. Sabar aja. Ya kah? Mau ditahani sabar. Sabar dah kawa baik kamu syukur jo belaki. Masa sakit-sakitnya orang belaki ada aja nang dikulai. Coba mau kada belaki apa nang dikulai? Sabar dulu. Berapa banyak ikam orang hendak belaki tapi kada sing lakian kawalah. Am syukuri. Syukur jo nda belaki. Syukuri aja. Berduit kah ada bapak juga. Senang sebuting je hidup. Mbak ya kalau haji sidik coba kan. Biar banyak duit. Motor banyak, bisi rumah gana. Nah, ya kah? Ada, tapi seperti tiada. Nah, wujud ada adanya seperti tiadanya. Nah, apa kabar? Ya kah? Kenapa jalan lagu itu? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Nah, coba. Ya Allah. Ya Allah. Nah, apa sih ya? Ikam. Jadi syukuri jarang bisa laki. Alhamdulillah juga. Apalagi laki mana sayang, mau serang duit memberi. Ya kah? Malam dikawani. Nah, apalagi rumah ada. Sudah nah, apalagi anak ada. Apalagi kan pada sayang orang laki betul lalu. Atau kau mikirkan lagi nih. Dasar bebinian kufur nikmat lah. Laki itu mana mau kasih, mana mau lakukan rumah, mana artinya
menyayangi, mana menilanjangi. Sarabannya nih laki, ya tuh harus syukur-syukur juga. Syukuri aja. Biar bermadu syukuri juga. Syukurlah. Menyuruh orang kada bersyukur, nembak syukur juga. Bayangkan nih bebinian banyak kalau di akhir zaman nih banyak bebinian pada lelakian. Itu keadaannya sudah keadaannya nih. Jadi mau seandainya seikung lelakian, seikung bebinian, bebiniannya 50, lakiannya seikung. Nah kayak Pak. Nah 49 jablay aja. Itu akhir zaman. Tahu ini sampai ke akhir zaman. Mau nabinya sudah bang, nabi akhir zaman kita Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Nah ini nabinya akhir zaman sudah keadaan kayak ini. Nyawa jual luhai. Balak itu berpilih. Jangan asal belaki, nah kayak ayam aja. Badiantaya kena. Asal belaki, jangan laki itu membunguli ke seorang. Jangan hakun mencari minantu itu nang baik, nang bagus. Jangan tahu di duit aja. Kasihan nama binian itu kasihan. Anak kurang disayangi. Jadi mobil ditukarkan, duit diberi. Nyaman anak kurang disayangi. Ya kah? Jadi itu belaki nak ada karuan. Kasihan itulah. Kasihan ya belaki nak ada karuan. Diperasnya, diolahnya ATM bikung. Minta duit terus bagiannya. Nyawa jual bang. Tapi pilih rupa. Kenapa gerang? Pilih rupa. Rupa tuh kawa aja. Kawa aja ngasih rupa tuh. Hendak rupa nang kayak siapa? Nah kayak artinya sahrukan, kawa aja. Nungkar gambar sahrukan, ya kan olah topeng nah, sahrukan nah. Ya kalau salah, apa gerang? Itihi akhlaknya, itihi iman dan Islamnya, agamanya kayak apa? Ini asal gagah aja bisa laki. Orang seadanya gin bisa laki itu. Kalau sebelah larat kayak guru nih gin. Misalnya. Orang nak ketujuh padakannya aku sombong kan, padakannya aku bangga. Orang kada ketujuh. Nah, awal. Iya kah? Iya. Nah itu ya tadi pang terpandang rupa. Lelakiannya begini kayak itu terpandang rupa. Ada tahu nih rupa membawakan neraka. Iya kah? Emang rupa itu penting juga bang. Cumanya dari akhlak yang baik menjadikan rupa itu lebih baik. Biar rupa itu seadanya aja, asal terkait aja. Apa artinya? Nah, asal sangkut jadi, asal terkait. Ini nyaman untuk di rupa juga. Kamu sudah kawin itu kalau mandang rupa lagi bakadet gini juga. Rupa lagi kemana lah? Ada Allah. Apa tadi kisahnya? Artinya nih pelaki ikhlas kah? Punya ikhlas bujur-bujur disayangi. Orang kada ikhlas itu terpaksa. Pengarang terpaksa itu bang. Sadar. Ada meheran nih. Ya kah meranguti, pemamai, membelakangi, hanyar kawin. Kisahnya dia hanyar kawin. Malu orang harusnya dipaksa. Orang dipaksa. Membelakangi lawan laki malam pertama. Jadi gatuk-gatuk laki menyepak. Kalau ada apa-apa, jangan laki yang kayak apa ini jujuran 50 juta. Isuk mencari akal nang laki, mencari tali haduk. Ya kah? Goreng diikatnya, batis diikat, tangan diikat. Nah, apa tuh lagi laki ya kah? Ada kawan lagi yang mesti menyerah malam ini. Nangaran menyerah terpaksa gitu begagah. Begagah. Satu dia bang begagahnya. Itu ranaya lagi. Diikat nang laki.
sekalinya malam esok ya kah berbisik di telinga laki aja jangan malam ini katakan pulang apa laki dikatakan pulang anjar tahu minta katakan bahasa jelasnya lebih ikatan lagi yang menikam hakun mamda itu lebih ikat di kamar hakun lain lah. Jadi semata-mata itu artinya kawin kenapa gerang? Jadi kawin karena artinya disuruh Allah dan mengikuti suruhan Rasulullah. Nah, itu jadi kawin Pak. Jadi karena Allah, karena suruhan Rasulullah, jadi cara mencari jodohnya pun artinya kayak disuruh Allah, disuruh Rasulullah. Nah, seseorang itu mau menikah karena ada 4 sebab. Mungkin pertama 5 liha karena ulang tubuh harta. Nah barang yang hakun non sidin itu cair. Maka apa tuh asal duitnya aja. Ada yang kayak ini. Suaka pengen mendengar bah. Suaka mendengar nik kenyataan lah. Mau bapak enak gitu aja. Penting duitnya juga. Ya nah ada jalan kayak data. Tuh laki kan berduit itu bisa membahaya tau lah. Ayo nangaran dunia ini kan turun naik. Naik turun, naik turun, naik turun, turun naik, dalam pasang surut. Dunia bahaya nang ini. Nah, kemudian ada juga li jamaliha karena terpandang rupa tadi. Nah, terpandang rupa. Ada juga wali hasabiha karena terpandang keturunan orang. Tubuhan nang dihormat, tubuhan orang nang berpangkat. Nah, dan yang terakhir karena imannya, karena agamanya. Kada tersalah bang, artinya rupa baik, kada tersalah, ya kah? Anu baharta kada tersalah, ya kah? Kemudian lagi mempunyai martabat kedudukan kada tersalah, tapi asal nang sebuting ini ada lidi nih, imannya ada. Amun iman kada ada, sugih kada ada artinya. Ya, iman kadada rupa baik kadada artinya ini suge rupa baik pulang membalar kelakuan iman kadada nang maulah inya supaya bagus naik kadada. Nah jadi mun jar nabi ikam terpandang harta bisa habis amun ikam terpandang rupa ya kah rupa itu pun artinya kada selawasan juga mbak mau sudah tuha sabar nah rasanya begigi hilang gigi burung kakak tua kalau sudah tua. Nah ya kalau burung kakak tua. Ya kalau. Napa? Yang terakhir, ayo. Rupa pun bisa. Sirna, ayo keturunan apa juga keturunan nih. Ya kan ada artinya juga keturunan loh. Aku lahirkan keturunan nano, keturunan ningrat, keturunan darah biru. Urun jangan ada hakun macam jejaki orang naranya maka keturunan kan jejakan orang bapak hakun jadi keturunan ada siapa kan keturunan itu kan kejajakan artinya apa juga keturunan itu ya kah namun iman nah hanya istri salihah apa lagi yang setia dari dunia sampai akhirat. Nah, laki nang soleh setia dunia sampai akhirat. Setia itu bukan berarti kata bebini lah. Rasulullah itu setia kata lawan bini. Setia. Bapak Nabi itu. Nah, jadi kamu jangan salah martiakanlah. Setia kata aja. Nah, ya kan jadi tadi artinya apa? Tujuan apa aja? Kembali kepada pembicaraan karena Allah supaya kawal karena Allah pandang diri kita yaitu ada memiliki kemampuan kekuatan untuk menggawi taat ibadah menjadi kawal karena Allah juga yang mengawalkan itu pandang aja nah supaya lebih jelas lah supaya artinya lebih nyata. Yes.
Nah, supaya lebih nyata ya kah? Kita nih artinya beramal beribadat. Misal contoh baudu ya kah? Nah, mulai baudu semalam membasuh tangan kawalah kita membasuh tangan ini Allah ada mengawakan kalau Allah. Maka nampak benar di waktu kita menggawi membasuh tangan ini yaitu bukti Allah Ta'ala nyata. Bukti Allah Ta'ala bersifat wujud artinya ada. Mana bukti Allah Ta'ala bersifat wujud artinya ada? Nipangna kawa unda membasuh tangan. Kawa unda berkumur-kumur. Kawa artinya memasukkan banyu ke hidung. Kawa membasuh muka. Sampai tuntung wudhu, sembahyang pulang berdiri. Ingat kalau bila berdiri, didiriakan. Bila membaca, dibacakan, rukuk, dirukukan. Nah, di waktu kita berdiri itu nampak nang kita pandang Allah nang mendiriakan kita didiriakan. Maka di saat kita pandang Allah nang mendiriakan kita didiriakan, di diri kita tuh nampak pada Allah Ta'ala yang bersifat wujud artinya ada dan sangat nyata. Mana nyatanya nih pamda didiriakan ini kan mana bukti artinya listrik itu ada, lampu beda nyala. Nampak banget tuh lampu menyala tuh listrik ada. Maka dinyalanya lampu itu bukti nyata, alamat, tanda, pemberitahuan, isyarat bahwasanya cahaya lampu mematahkan listrik ada. Dan unda jadi penyala ini karena listrik juga. Unda jadi kaum beramal beribadah karena Allah Ta'ala juga. Nampak aja kalau. Nah mudah-mudahan paham tuh lah. Nah jadi Allah Ta'ala-nya tuh jauh terparah sebagaimana kita melihat di ketika lampu bernyala di situ ada cahaya lampu, maka antara lampu dengan listrik jauh apa kada? Jauh apa kada? Kada sama dengan amun kada jauh berarti parak benar dengar artinya listrik lawan cahaya parak benar dalam artian bahwasanya cahaya lampu kada hawa inya bercahaya seronganan tanpa listrik ya kah? Artinya inya senantiasa kada berpisah lawan listrik tadi bahwa Allah Ta'ala itu parak benar lawan diri kita, nampak benar di diri kita dan Allah kada berpisah lawan hamba dengan dalil wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah menyertai kalian dimanapun kalian ada. Nah, ya kah? Cuma lain artinya diri kita ini jadi Allah Ta'ala lain lah. Nah kayak artinya cahaya lampu lawan listrik. Kada kawa dipadakan cahaya lampu iya listrik iya cahaya lampu ada. Cuma nampak benar di cahaya lampu itu menggambarkan, menyatakan, memadahkan, memberi alamat petunjuk bahwa unda beserta listrik. Paham lo telah? Nah sama juga diri kita. Nah Allah Ta'ala itu ada berpisah lawan kita. Nah Allah Ta'ala itu parah, Allah Ta'ala itu nyata. Nah amun artinya diberi Tuhan hidayah, taufik, mengerti dia nangul sampaikan ini. Bila sudah mengerti nang disampaikan inilah, ini hampir-hampir sudah separuh ilmu pian dapat. Nah, separuh ilmu. Dia sudah pian memahami Allah Ta'ala parah, Allah Ta'ala nyata, Allah Ta'ala menyertai diriku, hilanglah sudah sedih dan duka cita di dalam hati pian. Tapi kalau pian lupa, disitulah kena datang sedih dan duka cita, gelisah dan keluh kesah yang menimbulkan kada tenang di dalam hidup. Kenapa? Jauh daripada Allah. Lampu terparah lawan listrik menyala, ya kah? Diketek juga bang, ya kah? Nah, ilmu sudah ada, tinggal lagi memakai. Bimbingan sudah ada, tuntunan sudah ada, tinggal lagi kita mau apa tidak ikut dengan bimbingan itu. Nah itu jelas. Nah, jadi di waktu sembahyang ini nang kita lihat apa Allah lah. Ujar Nabi ukudullah karena kata nyawa bila beribadah nang nyawa lihati unda. Ujar Rasulullah nang nyawa lihati Allah karena kata Allah nang nyawa lihat Allah. Allahu Akbar nang nyawa lihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nang nyawa lihat Allah di situ nampak. Dalam artian gawian Allah mendiriakan, membacakan itu. Nah, jangan sampai terlihat kita menang begawi.
Kita nang berbuat tidak, kita nang berbuat kada ingat di Allah lah, kada ingat di Allah. Nah, lalu kita pandang kepada kita nang berbuat nih, nah di situ ngarannya terpandang kepada masih wallah nang lain daripada Allah, terpandang nafsu. Nah itu jadinya kita nangar artinya terpandang kepada nafsu, nafsu menuntut nyawa kalau nang beribadat, nyawa kalau nang beramal soleh, nyawa kalau nang mempunyai kebaikan, lalu menuntut ini dan itu. Nah itu jadi timbul tuntutan nafsu itu karena kita belum lagi karap di dalam keesaan perbuatan Allah. Arti keesaan perbuatan Allah nang kita pandang Allah aja nang berbuat. Panjang lebar lah nerangkan kayak apa lagi. Jangan ada tali dipanjang nih talinya. Nah, udah ya kah. Jadi waktu sembahyang tuh nang kita lihat Allah gembira ke hati kita. Nah, asal ingat di Allah lah. Mau nang diingat di sapat karing nang diingat sayang, nang diingat paisan. Ya kah. Maka kada diingat menukupi. Seorang sembahyang berdulu. Nih, jangan makanan dulu nih. Kadang sembahyangnya anaknya makan hasil itu. Datang pulang cucu nang sekong. Banyak nyaman bener ya. Paisan nih. Kalau nang ini membaca surah, ya kah? Jalan ini membaca surah, ya kah? Allah la tuti wasjud wa tinggali jadi. Ditinggali wah. Ajarnya kami kan habiskan juga, ya dah. Jalan ininya amin. Nah, apa dia? Ya kah? Ada wak tarif lagi kan, ujung ayat itu kan wak tarif nyawak tinggali, minta tinggali akan iwak. Jadi jangan itu kenapa nih tidak berubah ayatnya, orang wak tarif bangun udah baca wak tarif habis nyawa dihabiskan bukan nyawa. Mau dibaca wak tinggali paham soalnya. Nah itu bangsa, jadi kita lihat Allah, bilanya orang ingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hati kita tenang, lapar. Jadi ada masalah tuh bawa sembahyang. Sudah juga gue di bawa sembahyang, mau tinggal pusing lah. Kenapa jadi masih pusing? Karena waktu sembahyang kita masih mengganang kada berduit. Tuh, kita waktu sembahyang masih mengganang kada bebaras. Kita waktu sembahyang masih mengganang kada bebaju. Kada bersandal hanyar, maka parah sudah bulan puasa, hari raya. Nah, ini nang kita ganang, anak balung musim datangan, ini nang diganang, nyata kada mau tenang, coba nang lihat Allah lah, ya. Ya Tuhan bila nyawa ingat undang, ini Tuhan menjamin lah, tatmainnul qulub, hati nyawa tenang. Nah, jadi di situ aja, jaka pian saatnya dipunguli orang berjualan, jakanya aja bang lah, bawa sembahyang, kembali akan Allah. Nah, kada tahu nah Allah Ta'ala mina hadis siti hamba unda hai malaikat. Inya unda beri ujian cobaan dipunguli orang, tetapi nya kada mengganang orang mempunguli. Tetapi nya mengembalikan seluruh masalahnya kepada unda. Sekarang Allah Ta'ala unda hendak menyugihkan haji siti. Sugih pahala. Nah, dikira haji siti sugih duit tadi. Jalan. Pahala aja. Apa gerak? Dan bukan adat bertujuan yang lain daripada supaya orang tahu. Nah, ini ngalihnya supaya orang tahu nih lah. Mun kita nih supaya orang tahu bah. Amun orang tahu biar mun kita supaya orang tahu. Nah ini. Mun orang memasyhurakan biar aja mun kita minta masyhurakan dikenalkan jangan. Ya kan. Nah, atau beramal beribadat tujuan supaya disanjung orang, dipuji orang. Supaya laki memuji nih, bah binin dan ini sebujur salihah. Ya rajin tahajud, rajin sembahyang, rajin berselawat. Imong dipuji laki maka dasar leh. Babinin desa ketujuh dipuji. Kami dengan bungas benar ya lah. Ya. Ada kalau nak jokat itu bungas benar. Ya kah? Ya lah. Ya. Orang bila dipuji orang, alhamdulillah. Jalan laki bungas benar kami dengar. Alhamdulillah. Ingat artinya nang maulah akan kabungasan di diri Allah.
Jangan kali ingat tuh lah. Ini hatinya dipuji orang tuh jangan kasih ini taruh apa kepalanya. Nah, jangan situ pulang lah. Supaya adil, itu ada adil aja. Nah, ya kan? Padahal kan ada juga, nanti taksir itu kan ada juga. Kalau bang padahal calonnya ada nanti taksir kan ada juga. Jangan ada taksir kan ada juga. Netral aja udah lah. Nah, Haji Siti, Allah tangannya lancang. Nah, apa tadi? Ada supaya nang dipuji laki tah. Badlah dipuji laki gak diingat lagi di Allahnya nang artinya maulah diri seorang baik bungasnya. Ya kah? Apalagi baksi dasar bertujuan supaya dipuji orang. Andak tulak ka pangantenan. Nangarang andak tulak ka pangantenan. Ini pangarannya nang becet TV itu nah. Abang hijau. Ini sudah abang kalau lah dihijaui. Dia itu pulang hanyar nang terakhir mau kayak nang besamprotnya sana. Bak kuning. Wah, mau kayak nang begilap-gilap nih itu. Jadi mau kayak setengah bidadari lah. Setengah aja, Bang. Kalau menjadi setengah, ya bahkan berbau juga. Nah, itu, Bang. Jadi setengah aja orang patahkan. Nah. Bah bergirap-girap sudah. Nang artinya nih, lap plastik lah. Nang larang harganya. Kenapa mereknya nang larang? Ya kah? Revlon kalah. Nang daerah Bella kah? Nang larang-larang nih. Haji Siti ini kesumba aja pinanya ulunnya. Mbak kesumba tuh nyata. Awet lagi kesumba tuh. Mbah, jika kali ngali anak kesumba lah. Kali takkan lah. Rata-rata kamu ngalit lah. Nah, bah ikam 2 hari ke hilang. Sumba aja. Itu paling murah Maria sudah. Nah. Umama bengkeng itu ada kisah lagi, Pak. Ya kah? Lalat kin pepalingnya kasih kita tak. Ada tahan memandang Pak. Lalat pepaling ya, Pak. Ngaran tujuan tak dipuji orang lah. Lewat di lorong situ akan melihat dia merasa melihat bina aneh. Anak aneh, ya bina aneh. Bulu mata mereka nang kayak apa kah lah. Sambung-sambung. Nah, jadi begini la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah melarang orang yang menyambung rambut dengan rambut. Jadi kada boleh memakai alis nang palsu-palsu. Nyatakanlah hukumnya haram, kita dilaknat Allah. Nah, jadi supaya tahu beginian. Kalau kada tahu, habiskan kan masuk neraka. Nah, aku masuk neraka biar aja seadanya bulu mata kita yang mau dikapit mang guru boleh aja lah. Bah, mau dikapit itu kada apa-apa, mangnya kada menambah sekadar dikapit juga. Dasar kata coba kapitan juga. Nah, dikapit tapi jangan kada apa-apa atau jangan menambah ijazah. Nang galung itu haram sebenarnya. Ya kan? Haram tuh. Nang rambut palsu kan ya kalau pasang haram. Nah, ya kah? Terserah aja lagi anak sarik-sarik kadang-kadang cuma hukum nang kayak itu. Mun sudah hukum pakai itu jangan anak dicari-cari lagi bolehkah jangan. Lah, bahwa ini macam-macam Allah telah bahwa ini dengan modern. Ya kah? Berupa nang ada bungas kin jadi bungas. Operasi. Hidung nang pesek kin jadi mancung. Ya kah? Macam-macam ini sudah ada. Syukurin ada aja. Ya kan mestinya di akhirat kadang itu lagi juga. Nah, ini asapnya aneh melihatnya itu aja. Kuntilanak anang lalu nih aja. Kuntilanak juga aja. Kuntilanak lalu kuntilanak. Dengaran sidin lewat sudah beraksi menawakakan ke kelom sepatu. Wow, benar. Padahal kalau nak kuntilanak. Sampai ada batuk-batuk, lagi. Mau minum dulu aja. Ditawakan sini sandal kelom kalau bahadilah. Mau pada kalung ni kami aja, bahadi situ. Nah, jadi jangan katakan, timbai lagi sebuting sila aja. Nyaman kami bawa buka, kami jual di kasbahnya. Ada yang menimbai oleh kamu ni.
kecewa karena bila mau nelon makhluknya mengharap makhluk kecewa, jadi mengharap ridha Allah, rahmat Allah, jangan kecewa. Dan inilah keselamatan bagi kita. Atau mungkin atau kita ini bertujuan kenapa gerang supaya orang memberi lawan kita, berarti kita ada taumak lawan orang. Nah ini jangan ada tujuan lain. Maka berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang yang diberi Allah Ta'ala akal yang cerdas, mereka memandang di dalam pengertian ikhlas, maka tidaklah mereka menemukan artian ikhlas kecuali ini. Apa maksudnya? Ini di sini bahwa segala gerak dan diam seseorang, baik gerak zahir ataupun gerak di batinnya, semata-mata karena Allah. Tidak ada lagi bercampur sesuatu jua pun daripada keinginan nafsu, daripada kehendak nafsu, daripada keinginan dunia. Nah itu. Jadi dengar ikhlas bujur-bujur itu apa? Bahwasanya inya memandang di dalam seluruh amal perbuatannya, inya kada kau apa-apa, inya kada kau berbuat apa-apa kecuali dengan Allah. Lalu di situ kada bercampur lagi keinginan nafsu, kada lagi kehendak nafsu. Kenapa? Karena kehendak nafsu sudah artinya kada diaktifkan lagi. Kehendak nafsu sudah artinya ya kah diputus, ya kah. Nah, nafsu inya memang artinya bakaku harap terus. Nafsunya memang merasa dirinya hebat terus, macam itu. Jadi artinya kita belum lagi tadi mengarahkan diri di dalam keesaan perbuatan Allah, masuk terus ke keinginan nafsu, masuk terus ke kehendaknya macam-macam. Nah, kehendak nafsu itu. Nah, jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita di dalam mengartikan makna ikhlas dan cara tadi bagaimana supaya kita kawa ikhlas. Apabila kita kawa ikhlas, seluruh amal ibadah kita diterima Allah. Nah ini. Jadi mau kita memandang berarti memang jadi kawa kita nih karena Allah selama dalam ketentuan ya kah kada melanggar hukum Allah, kada menggawe nang haram, ya kah kada menggawe nang dimakruhkan, ya kah kita pandang di sana perbuatan Allah, maka ibadat kita itu terus-terusan, kada putus, guring pun jadi ibadat. Kenapa? Kita nang memandang Allah mengguringakan. Bangun kita pan Allah membangunkan. Nah, pandangan hati kita Allah mengguringakan kita. Allah yang artinya membangunkan kita. Itu ngarannya adalah pandangan iman. Kalau artinya orang mengerja amal ibadah secara zahir bertambah pahala, kalau orang mengerja amal perbuatan iman bertambah iman. Iman yang bertambah. Pahala kan bertambah juga, tapi iman bertambah kada. Nah, ujar Nabi, al-iman yazid, iman itu bertambah. Nah, bertambah kada iman kita. Nah, bertambah iman sampai tadi merasa Allah Ta'ala lawan aku. Allah Ta'ala ampunku. Nah, Allah Ta'ala nampak di diriku. Nah, kita kayak itu kada. Sampai kayak itu kada. Itu sudah kayak itu, bah, nyaman. Kada sedih, kada duka cita lagi. Nah, nyaman pula di situ lah, kada sedih, kada duka cita lagi. Nah, belaki kah kata kah ya Allah? Kada apa nang sediakan? Berduit kah kata apa nang disediakan? Namanya guru tu pandir berduit seorang. Nah, dipadai supaya nyaman membahas. Kenapa? Nah, jadi tadi syukuri masing-masing lah. Jadi ikhlas belaki, ikhlas bagaduhan anak, ikhlas bisi min Tuhan. Ya kah ini. Artinya menerima dengan lapang dada, ada sangkal atau lah. Nah, karena bukan hanya ikhlas tadi dalam taat ibadah, tapi dalam segala amal perbuatan perlu ikhlas juga. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, diselamatkan dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan mati beriman beserta Islam, dan semua kita berasal diselamatkan Allah daripada adab dan fitnah kubur, diselamatkan daripada panasnya padang mahsyar, diselamatkan daripada siksa api neraka, dan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya bi ghairi hisab, bi jahil nabi wa bi alim nabi wa bi sirrin nabi wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.